En este episodio exploramos el arte y la espiritualidad a través de dos amigos de la provincia de Chiang Rai, Tailandia, Pricha y Sondej. Pricha, autodidacta y poco reconocido, sigue un camino intuitivo, mientras que Sondej, artista consagrado y profesor universitario, ha construido su trayectoria académicamente. Aunque sus recorridos son distintos, ambos convergen en la honestidad y la pasión por el arte. Hoy me encuentro con Pricha en su estudio para conversar y conocer más sobre su visión y experiencia. When I was young, I liked to drawing, not paint, because it's difficult for have the color. If you have some pencil and a little bit paper, you can draw. I did not in a school of art, and I moved to start to learn to paint with the artist and learn by myself with the book and go to see the exhibition. I like the new lifestyle, you know. But somebody said it's look like a not contemporary art. I think about that. Yeah, I paint that I like it. I want to show about their life, their house, why they still live in the forest. You know, I paint about the warm life inside. When I paint, I'm happy, you know. It's my time and I like to paint. But in the real life, my sister have a farm and they want somebody to help them. When I help, like I learn a different lifestyle. Lesson for me to learn. I'm okay. I know what I do it, but it's difficult for do it together. For 4 or 5 years ago, it's difficult. First time I think I can do it together, but it's difficult. Because when I do something, I do it 100%. Maybe I'm not sure. This year I will try again, but it's difficult because when I in the fish pond, if you go to see it many times, it's not growing up, you know. But here is painting is feel good and good to paint, but in the market is difficult for the artists who are not famous. When I was young, I go to the forest. In the past, the Thai people fighting with the Thai government, and we learn about the people life. Like a song for life, you know, it's a different another song. When I start to paint, I paint the Hill tribe, a monk Hill tribe life in the village. But now I change a little bit to the Akha life. I see the world, everything is changed, and many problems. The people cannot speak, cannot share idea. In Thai, we know about the Buddha.
It's important for our life to learn and know. And you can stay in a problem. Maybe you can stronger. I think it's important. Escuchar a Pricha no solo me permitió conocer más sobre su vida y trayectoria, sino que también me mostró la profunda sabiduría con la que acepta los acontecimientos tal como son, sin juicio ni resistencia. Su manera de ver la vida refleja una serenidad admirable, un camino hacia la paz interior. Además, me conmovió su interés por la cultura acá, tan arraigada en la naturaleza y en la esencia de una vida sencilla y auténtica.คือเท่าที่จำได้ก็คือมันเหมือนมันติดตัวผมมาตั้งแต่เด็กครับผมจำความได้ผมก็ชอบวาดรูปนะครับจริงๆมีสถาบันการศึกษาทั้งสองที่มีผลกับการเรียนของผมมากนะครับเพราะว่าเป็นที่ที่ทำให้ผมได้ฝึกฝีมือเนาะหรือว่าเบื้องต้นอย่างที่ราชมังคลาก็คือทำให้ผมเนี่ยวาดรูปหรือว่าสนใจศิลปะไทยเนาะศิลปะล้านนาเพราะผมได้ไปเรียนที่นั่นนะครับ ที่นั่นคือภาคเหนือและผมได้เห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ที่ศิลปากรนี้ก็คือมีบทบาทและมีความสำคัญกับผมมากที่ทำให้ผมได้เข้าใจคำว่าศิลปะแล้วศิลปะคืออะไรนะครับเพราะว่าศิลปินส่วนมากเนี่ยจะไม่เข้าใจจะไม่ทราบว่าศิลปะเนี่ยคืออะไรนะครับที่นั่นทำให้ผมเข้าใจนะครับเพราะว่าผมเกิดที่นี่ครับแล้วสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในที่ผมเกิดมันก็เลยไม่ได้ยากมากนะครับว่าการที่จะผสมผสานสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันนะครับเพราะว่ามันอยู่ในตัวผมแล้วก็มันอยู่รอบตัวผมนะครับจิตวิญญาณงานศิลปะที่ผมทำก็คือมันเป็นหัวใจเลยที่ผมต้องการบอกกับทุกคนนะให้ได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่ผมได้สัมผัสนั่นก็คือความสงบนะครับความสงบความปิติความสงบที่เกิดจากความศรัทธาความเลื่อมใสหรือว่าวิถีชีวิตของคนล้านนาเนี่ยมันสำหรับผมแล้วมันเป็นความทรงจำแล้วมันเป็นความงดงามที่ผมได้สัมผัสมาตลอดแล้วก็ผมได้พบได้เห็นแล้วมันมีอยู่ที่นี่นะครับผมก็อยากประกาศหรือว่าอยากบอกให้ทุกคนได้เห็นได้รับทราบในสิ่งเหล่านี้นะครับสิ่งที่มันดีงามนะครับว่าความสงบนั้นมันสูงสุดนะครับคือไม่มีสิ่งไหนไม่มีความสงบไม่มีความสุขใดเนี่ยที่จะเหนือจากความสงบนั้นไม่มีนะผมจึงถ่ายทอดหรือว่านำสิ่งนี้บอกกับทุกคนครับการที่ได้ตัดสินใจมาอยู่บ้านนะเพราะว่าจริงๆแล้วผมต้องการชีวิตความเป็นอยู่ที่สงบแล้วก็เป็นชีวิตที่ผมคุ้นเคยนะผมคิดว่าผมเหมาะสมที่จะอยู่ที่นี่ในการสร้างสรรค์ผลงานผมน่าจะทำได้ดีกว่าอยู่ที่กรุงเทพที่มีแต่ความวุ่นวายนะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่ผมกลับบ้านก็คือแม่ผมนะครับผมอยากกลับมาอยู่กับแม่แล้วก็กลับมาดูแลท่านนะครับได้อยู่ใกล้ๆกันอันนี้คือ2เหตุผลใหญ่ที่ตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านครับสิ่งที่ท้าทายที่สุดของศิลปินที่อยู่ในเชียงรายหรือว่าศิลปินที่อยู่ในประเทศไทยก็คือการที่จะทำเป็นอาชีพแล้วให้มันเลี้ยงตัวเองได้อันนี้คือน่าจะท้าทายสูงสุดคือเราต้องจากสภาพที่เห็นในปัจจุบันหรือว่าในเมืองไทยเนี่ยคือการสนับสนุนศิลปะมันยังน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับทางยุโรปหรือทางฝั่งตะวันตกนะครับคือมันไม่ได้มีใครสนใจหรือให้ความสำคัญขนาดนั้นศิลปะไม่ได้มีความมันไม่ได้มีความสำคัญในภูมิภาคหรือว่าในประเทศนี้นะครับว่า
รัฐบาลก็ไม่ได้สนับสนุนเหมือนต่างประเทศนะก็สิ่งนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกผมนะต้องทำมันด้วยหัวใจจริงๆเพราะว่ามันไม่ได้เต็มไปด้วยเงินทองหรือว่ามันไม่ได้เต็มไปด้วยชื่อเสียงหรือว่าอย่างอื่นเลยที่เป็นที่คนทั่วไปเขายกย่องนะครับแต่พวกเราทำเนี่ยมันเหมือนกับทำด้วยความรักทำด้วยหัวใจนะครับโดยที่มีความรักในศิลปะเท่านั้นนะที่ทำให้พวกเราได้มาทำงานแล้วมาถึงจุดนี้ได้ครับสำหรับผมกับพี่ปีชาก็คือมันเป็นคนที่ส่วนน้อยเนาะจริงๆศิลปินถือว่าเป็นคนกลุ่มที่มีไม่มากพอเรารู้ว่าใครวาดรูปหรือใครทำงานแบบนี้เราก็จะสนิทกันแล้วก็รักกันเหมือนพี่น้องนะครับถ้ามีโอกาสที่จะช่วยเหลือกันได้หรือว่ามีอะไรที่เราเกื้อกูลกันได้เนี่ยเราก็จะช่วยกันนะครับก็เป็นธรรมชาติหรือธรรมดาของคนที่นี่แล้วก็คนเชียงรายนะครับแล้วก็ยิ่งผมกับพี่ปีชาเนี่ยได้มาอยู่ใกล้ๆกันนะเป็นเหมือนคนในหมู่บ้านเดียวกันก็ยิ่งทำให้เราได้เจอกันแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในชีวิตนะแล้วก็มีการช่วยเหลือกันมากนะครับการที่ได้เข้าไปสอนศิลปะเนี่ยที่แรกจริงๆผมไม่เคยคิดที่จะเป็นอาจารย์สอนศิลปะนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่เรียนดีเนาะแล้วก็ถ้าจะพูดถึงในทำนองที่เป็นคนทำงานศิลปะเนี่ยคือทุกสถาบันที่เราเรียนมาเนี่ยคืออยากให้เราไปสอนทุกที่นะครับแต่เราก็ปฏิเสธหรือว่าไม่สอนเลยนะไม่สอนที่ไหนเลยเพราะว่าเราอยากจะเป็นศิลปินนะครับแต่การไปสอนศิลปะที่แม่ฟ้าหลวงเนี่ยมันเกิดจากการเห็นโอกาสเนาะที่ว่าจริงๆเราน่าจะทำประโยชน์ได้มากกว่าที่วาดรูปเนาะแล้วก็เราเห็นรุ่นน้องเราหรือว่าศิลปินคนเชียงรายที่มีความรู้สูงมากทางศิลปะเนี่ยกลับมาอยู่เชียงรายกันหลายคนไม่ได้มีผมคนเดียวนะครับที่จบปริญญาโทจากศิลปากรแล้วมาอยู่เชียงรายมีหลายคน 5-6 คนแล้วก็พร้อมที่จะเอาความรู้นะถ่ายทอดหรือว่าบอกเด็กๆหรือบอกคนที่สนใจในศิลปะเพราะว่าคนทำงานศิลปะส่วนมากไม่เข้าใจว่าศิลปะคืออะไรนะครับคือจริงๆถ้าเราเรียนศิลปะจริงๆศิลปะไม่ได้หมายถึงภาพวาดทุกภาพไม่ใช่ศิลปะนะครับคือหน้าที่ของเราก็คือทำให้เขาเข้าใจว่าศิลปะคืออะไรแล้วก็เขาจะทำยังไงให้งานของเขาเป็นศิลปะนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับพอได้มีโอกาสไปสอนเรารู้สึกว่าเราได้สร้างประโยชน์ให้กับเด็กหรือคนรุ่นใหม่ได้ถ่ายทอดผลงานออกมาให้เป็นศิลปะแล้วก็สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือทำให้เขากลายเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จนะครับเขาได้รางวัลในระดับประเทศเขาขายรูปได้อะไรอันนี้คือสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างคนนะฮะแล้วก็ให้โอกาสคนถ้าพูดถึงความภาคภูมิใจหรือสิ่งที่ผมคิดขึ้นได้เนี่ยว่าผมภูมิใจกับอะไรเนี่ยผมคิดว่าผมภูมิใจกับอาชีพของผมนะที่ผมวาดรูปแล้วก็สามารถเป็นอาชีพได้แล้วมันสามารถช่วยเหลือสังคมได้นะครับแล้วก็มันสามารถต่อลมหายใจหรือว่าสร้างสรรค์งานศิลปะของคนไทยเนี่ยให้มีอายุยาวต่อไปนะเหมือนได้สืบทอดได้สืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษโดยการเอาศิลปะไทยศิลปะล้านนาเนี่ยมาทำเป็นศิลปะร่วมสมัยแล้วก็มีโอกาสได้นำผลงานออกสู่สาธารณะเช่นการไปสร้างวัดหรือการไปวาดจิตรกรรมอันนี้คือความฝันสูงสุดของศิลปินที่ทำงานแนวไทยหรือว่าแนวประเพณีเนาะก็คือการกลับไปสร้างสิ่งที่เราเกิดมานะครับคืออย่างตัวผมเนี่ยการที่วาดภาพ
ออกมาเป็นแบบนี้หรือว่ามีความรักมีความผูกพันกับสิ่งเหล่านี้เพราะผมได้ความรู้จากวัดจากโบราณสถานหรือจากสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างมานะครับแล้วเราภูมิใจมากที่เราเป็นคนที่ตอนนี้เราเป็นคนที่ได้สร้างสิ่งเหล่านั้นไว้ให้กับแผ่นดินเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังได้มาเห็นนะครับได้มาเห็นเป็นสมบัติของประเทศชาติแล้วก็ได้มาเห็นแล้วก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจส่งให้กับคนรุ่นต่อไปอีกแบบให้มันต่อเนื่องโดยที่มันไม่ได้สูญหายไปถ้าในความหมายของผมนะศิลปะในความคิดของผมคือการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านผลงานหรือผ่านภาพหรือสิ่งที่เราสร้างคือเป็นภาพจำลองอารมณ์ความรู้สึกที่ผมต้องการบอกก็คือความสงบความปิติความเบิกบานในใจก็คือเหมือนที่บอกตอนต้นนะครับแรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่เราสัมผัสหรือว่าสิ่งที่เราผูกพันมาตั้งแต่เด็กก็คือศิลปะและก็วัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ความสงบร่มเย็นในพื้นที่แห่งนี้นะครับที่ผมได้เติบโตขึ้นมาแล้วก็ได้เห็นมันนะครับจริงๆถ้าอยากให้ผมเลือกนะครับสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของผมตอนนี้คือการที่ทำให้ตัวเองมีความทุกข์น้อยที่สุดครับคือผมได้ทำงานศิลปะที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนาะแล้วก็ผมก็ทำให้ผมได้ศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อหรือความคำสั่งสอนของศาสนาของผมเนี่ยแบบลงไปลึกจนตอนนี้เราไม่ได้มองศาสนาเหมือนตอนเด็กหรือว่าอะไรทำให้ผมได้เข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วก็ทำให้ผมรู้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตก็คือทำให้เรามีความทุกข์น้อยที่สุดครับมีความทุกข์กับอะไรก็ตามคือทำยังไงก็ได้ที่ไม่ให้เรามีความทุกข์นะครับ Tener la oportunidad de conocer a Pricha y Sondage ha sido un honor y una experiencia de profundo aprendizaje. A Pricha lo conozco desde hace tiempo y fue el que me presentó a Sondage para entrevistarlo. En poco tiempo pude apreciar no solo su talento, sino también su calidad humana, su generosidad y humildad al compartir. Recuerdo un día en que Pricha dejó en la puerta de mi habitación una pequeña bolsa con arroz, pollo y mango. Un gesto simple pero inolvidable, cargado de significado para mí. Del mismo modo, después de nuestra entrevista, Sondage me dijo con total naturalidad que, si alguna vez lo necesitaba, siempre tendría una cama en su casa. Estos detalles, más allá de las palabras, reflejan la grandeza de su espíritu y el profundo sentido de comunidad que los define. Estoy profundamente agradecido por haber coincidido con ellos en el camino.